नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च मास 27 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर 1 एप्रिल रु बढ़िबो ए सब औषधर मूल्य। पारासिटामोल ठारू आरंभ करी एंटीबायोटिक पर्यंत 1 एप्रिल 2026 ठारू जंत्रणा निरापक एंटीबायोटिक एवं ज्वर ह्रासकारी औषधर मूल्य वृद्धि पाइब। जातीय औषध मूल्य निर्धारण कर्तृपक्ष एनपीपीए जातीय आवश्यकता औषध तालिकार अति तालिकाभुक्त 1000 रु अधिक औषधर मूल्य रे सामान्य वृद्धि को अनुमोदन करिसेंती। एही वृद्धि को होलसेल मूल्य सूचकांक WPI उपरे आधारित। एक रिपोर्ट अनुसार एनपीपीए कहिछि जे वाणिज्य एवं शिल्प मंत्रालयर अर्थनैतिक परामर्शदाता कार्यालय प्राप्त तथ्य अनुसार 2025 रे WPI पूर्व वर्ष तुलन में 0.64956% वृद्धि पाई। आधार में यही औषधर मूल्य 0.6% वृद्धि करा जायछि। तेबे औषधर कंपानी गुड़ी को वर्धित खर्च पूरण करिबारे सहायता करबा पई प्रतिवर्ष एही वृद्धि नियमक भाव में वृद्धि करा जाय। एनएलईएम रो तालिकाभुक्त 1000 रु औषध अधिक समन्वित मूल्य प्रযোज्य हेबो। एही वृद्धि पारासिटामोल भली समेत अनेक साधारण औषधरु प्रभावित करिबो। ज्वर एवं मुंड बिंधा पई व्यवहृत एही औषध सबुठारु अधिक व्यवहृत। परवर्ती खबर 2 दिन में 4 डिग्री बढ़ीपे ताती। 28 जय काल बैशाखी आज 8 जिला को येलो वार्निंग जारी। राज्य में तापमात्रा बढ़िबो। आसंता 2 दिन भितर प्राय 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ीपे दिनर सर्वोच्च तापमात्रा। अपर पक्षरे काल बैशाखी प्रभाव एबे जारी रहिबो। 28 तारिख पर्यंत काल बैशाखी प्रभाव में वर्षा वज्रपात सहित केतेक स्थान में घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका मध्य रहिछि। यापर भी आसंता 31 पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा सह गड़गड़ी हो पारे। पाणीपाग विभाग पक्षरु राज्य में 8 जिला को काला बैशाखी अलर्ट जारी करा जायछि। सकाळ 8:30 जाए 8 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही समय रे वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह झड़ पवन नहीं अलर्ट करा जायछि। पवनर वेग 40 रु 50 किलोमीटर रही पारे। गुरुवार दिन मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, मालकानगिरी और कोरापुट रे हालुकारु मध्यम धरणर घड़घड़ी सह वर्षा होइछि। शुक्रवार दिन उत्तर ओडिशा, उत्तर उपकूल जिला समेत दक्षिण रे केतेक स्थान रे वर्षा सह पवन हेबो एवं वज्रपातर आशंका रहिछि। बुधवार दिन सोनपुर तापमात्रा 38 डिग्री सेल्सियस थिबा बेले टिटिलागढ़ 37.5 डिग्री रहिछि। परवर्ती खबर सुना दाम सामान्य बढ़िला बेले स्थिर रहिछि रूपा दर। किणवा पूर्वरु मूल्य उपरे थरे पकांतु नजर। गहना किणवा पूर्वरु नजर पकांतु केउ सहर रे केते रहिछि सुना दर। जदि आपण आज सुना किणवाकु चाहुचंती बा योजना करूचंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 1,46,890 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,34,650 टंका छुइंछि। राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,46,890 टंका थिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,34,650 टंका रे पहुंची। मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,46,890 टंका थिबा बेले 22 कैरेट 1,34,650 टंका रहिछि। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 1,47,040 टंका थिबा बेले 22 कैरेट रो मूल्य 1,34,800 रहिछि। भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 1,46,890 और 1,34,650 टंका रहिछि। अन्यबटे रूपा मूल्य किलो पिछा 2,50,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर मे 5 रु सीपीईटी परीक्षा 58,000 रु अधिक छात्र छात्री आवेदन। आसंता मे 5 तारिख रु सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट प्रवेशिका परीक्षा आरंभ हेबो। एही परीक्षा मे 5 रु मे 18, 2026 पर्यंत चलिबो बोली उच्च शिक्षा विभाग ओडिशा पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 2026-27 शिक्षा वर्ष रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे 31,915 टी सीट पाई सर्वमोट 58,708 जन छात्र छात्री आवेदन करिसंती। सूचना योग्य फेब्रुआरी 27 रु मार्च 22 पर्यंत छात्र छात्री माने साम्स ओडिशा पोर्टाल माध्यम रे आवेदन करथिले। आवेदनकारींकर तथ्य
ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ SSBକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏପ୍ରିଲ 30ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ SSBର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି CPT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାର୍କ ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଜୁଲାଇ 10, 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସମୟ ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସମୟ ଦେଲେ ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୀମାକୁ ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ହଜାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ RIଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ଫେରିପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ କିଛି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ତାଲିକା ଟଙ୍ଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଚାଷୀ ଜମାକାରୀ ଗରିବ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ନିଜ ନାମ ଖୋଜିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଟଙ୍ଗାଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିପରି ମିଳେ ଏହାର ଲାଭ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ପ୍ରୋସେସ୍। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ କୁଆପଥର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କିପରି ପୂରଣ କରାଯିବ। ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପରିସରକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଜମି ମାଲିକ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ବଖରା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫସଲ ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବାବେଳେ ଋଣ ନ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକର କଭର କରାଯାଉଛି ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫସଲ। ଏହା ମାନ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ, ସେପଟେ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲାଣି କରୋନା ମାମଲା। ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସର ନୂତନ ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଇ ନଗଣ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍-19 ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାରେ ଆରମ୍ଭ ଲାଗିଛି। କୋଭିଡ୍-19ର SARS-CoV-2 ପ୍ରକାର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା CDC ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ଏକ 23ଟି ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭିତ୍ତିକ ଜିନୋମିମ୍ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକାର 6 ଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ 29ଟି ରାଜ୍ୟରେ 2 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନିଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଧାରା ଦେଖାଯାଉଛି। SARS-CoV-2 ପ୍ରକାର ମାମଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକୋପ ପରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳର ବଡ଼ ଉପହାର, ଆଜୀବନ ମାଗଣା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୀରତ୍ୱ ପଦକ ବିଜେତା। ସେନା ମେଡାଲ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଆଜୀବନ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେନା, ନୌସେନା କିମ୍ବା ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ ପାଇଥିବା ବୀର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ AC କିମ୍ବା AC ଚେୟାର କାର୍ରେ ଆଜୀବନ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଯିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା
ଦେଇଥିବା ବୀରଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏହି ସୁବିଧା ଶହୀଦ ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ପୁନର୍ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା ପାଇବେ। ସେହିଭଳି ଅବିବାହିତ ଶହୀଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ ମାଗଣା ରେଳ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହସିକତା ସମ୍ମାନ ଯଥା ପରମବୀର ଚକ୍ର, ମହାବୀର ଚକ୍ର, ବୀର ଚକ୍ର, ଅଶୋକ ଚକ୍ର, କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଏବଂ ବିଜେତାମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଏହି ସମ୍ମାନଗୁଡ଼ିକ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର ଦେବେ 25,000 ଟଙ୍କା। ସାଧାରଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଆହତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଏହି ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ସହ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାହାବୀର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବେ, ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାହାବୀର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆହତଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ସହ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷକୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଥର ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ ବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରାହାବୀରଙ୍କୁ ହେଫାଜତରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ, ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ, ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ ଆୟକରଦାତା। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ 2025 ବିଦ୍ୟମାନ ଆୟକର ଆଇନ 1961କୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯଦିଓ ଟିକସ ସ୍ଲାବ କିମ୍ବା ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇଟିଆର ଫାଇଲିଂ, ପ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର, ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଦାବି, ଆୟ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଠୋର ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ 2025 ଏବେ ଆୟକର ଆଇନ 1961କୁ ବଦଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କେବଳ ଟିକସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଲିଖନ। ତେବେ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଟିକସ ସ୍ଲାବ କିମ୍ବା ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ଡିଡକ୍ସନ, ଦରମା, ପୁଞ୍ଜିଲାଭ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକାଶନକୁ ଏବେ ଅଧିକ ସଠିକତା ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଲ୍ କୁପନ, ଭାଉଚର କିମ୍ବା କାର୍ଡ଼ ଯେପରିକି ପ୍ଲକ୍ସି କିମ୍ବା ଜାଗଲ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କରମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ କଲବଲ କରିବ ତାତି, 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ପାରଦ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି, ତେବେ ରାତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 36 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି 38 ଡିଗ୍ରୀ ଉଠିଛି। ସୋନପୁରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି 38 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ପଛକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି 37.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଖରା ଟାଣ ହେବ। ତାତି ବଢ଼ିଲେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି20 ମୁକାବିଲା। ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିପାଇବେ ସୁଯୋଗ।
ओडिशारे खेलाजिब आंतर्जातीय मैच बारबाटी खेलाजिब टी20 मुकाबिला। भारत श्रीलंका मध्य खेलाजिब टी20 मैच डिसेम्बर 24 बारबाटी खेलाजिब द्वितीय टी20 तीन मैच विशिष्ट टी20 खेलाजिब। भारत श्रीलंका मध्य तीन मुकाबिला राजकोट कटक और पुणे हेब। दीर्घ दिनर व्यवधान पर बारबाटी भारत और श्रीलंका परस्पर सामना करेंगे। यही वर्ष भारत में अनेक गुरुत्वपूर्ण मैच खेलाजिब। शेष थर 2017 मसीह बारबाटी स्टाडियम रे यही दुई दल मध्य मैच खेला जाइथिला। तेबे सही मैच रे भारतीय दल चमत्कार प्रदर्शन करी श्रीलंका को 93 रन ने परास्त करी विजयी होइथिला। तेबे उल्लेखयोग्य जे बारबाटी मैदान रे उभय दल मध्य एक प्रथम मुकाबिला थिला। सेपटे निकटरे भारत टी20 विश्वकप जीतिथिबा बेले दल दमदार फॉर्म रे रहिछि। घरोई माटी रे क्लीन सुपर करिबार लक्ष्य रे मैदान को ओह्लाइबे टीम इंडिया। परवर्ती खबर आसिला 3 वर्षिया नुआ अबकारी नीति। बड़दाण्डरे खोलिबनी मद दुकान। लाइसेंस आवेदन शुल्क 10% वृद्धि। आसिला नुआ अबकारी नीति 2026-29 त्रैवार्षिक अबकारी नीति घोषणा कले राज्य सरकार। राज्य में नूतन ठिपी खोला और ठिपी बंद मद दुकान खोलिबाकू मिलिबनी अनुमति। ग्रामांचल में नुआ मद दुकान खोलिबाकू भी मिलिबनी अनुमति। श्रीमंदिर और बड़दाण्ड पाखरे खोलिबनी मद दुकान। सीसीटीवी निरीक्षण रे रहिबो समस्त उत्पादन यूनिट और खुचरा दुकान। नुआ अबकारी लाइसेंस पाई 10% बढ़िला आवेदन शुल्क। एणिकी होम डेलीभरी मिलिबनी मद। अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एने सूचना देइचंती। से कहिचंती जे लाइसेंस शुल्क वार्षिक 10 रु 20% वृद्धि पाइबो। IMFL देशी मद उपरे अबकारी शुल्क वृद्धि होइछि। नुआ अबकारी नीति रे मद को क्षतिकारक पदार्थ भावे स्वीकार करा जाइछि। राज्य सरकार 1 एप्रिल 2026 ठारू 31 मार्च 2029 पर्यंत अवधि निमंते एक त्रैवार्षिक अबकारी नीति घोषणा करिसंती। नूतन नीति आसिबा पर्यंत यह चालू रहिबो। पूर्व प्रचलित वार्षिक नीति परिवर्ते त्रैवार्षिक अबकारी नीति रूपरेखा परिवर्तन माध्यम रे सरकार एही क्षेत्र रे नीति रे स्थिरता और स्वच्छता आनिबाकू उद्यम करुछंती। परवर्ती खबर सरकार नेले बड़ निष्पत्ति चिंतार युवपीढ़ी। एणिकी KYC कला परे ही चलिबो फेसबुक और इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया आम जीवनर एक अविच्छेद्य अंश पलटि जाइए। किंतु एथि सहित जड़ित समस्या गुड़िक मध्य द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। महिला एवं पिला मानकु टार्गेट करी नकली अकाउंट ऑनलाइन ठकेई एवं साइबर अपराधी एवं गुरुतर चिंतार विषय होइछि। तेबे एही परिस्थिति मध्य एक बड़ परिवर्तन होई पारे। सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यवहारकारी KYC जांच को बाध्यतामूलक करने विषय रे विचार करुछंती। यही कार्यकारी हुए जदि डिजिटल दृश्य पट एवं सबुदिन बंद हो। तेबे सोशल मीडिया रे KYC पाई प्रस्तुति। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेटिंग एप्स एवं ऑनलाइन गेमिंग पोर्टाल पाई KYC आधारित व्यवस्था कार्यकारी करबा एक सुपारिश करा जायछि। एही परामर्श एक संसदीय कमिटी पक्षरु आसीछि। जहार प्राथमिक उद्देश्य होछि ऑनलाइन सुरक्षा को सुदृढ़ करबा, विशेषकर महिला एवं पिला मानक पाई। जदि एही नियम कार्यकारी हुए तेबे व्यवहारकारी को अकाउंट तैयारी करबा किंबा कोनोसी प्लेटफॉर्म रे लॉगिन करबा पूर्वरु सेमानकर परिचय जांच करबा को पड़िबो। यह सूचाई दिया जे गुप्त भाव में सोशल मीडिया अकाउंट परिचालना करबा आउ एक सहज कार्य हेबो नाही। परवर्ती खबर बढ़िबनी विधायकों दरमा। विधानसभा रे बिल प्रत्याहार करने को नोटिस। आउ बढ़िबनी विधायकों दरमा वृद्धि बिल को प्रत्याहार कले राज्य सरकार। दरमा बिल प्रत्याहार करने को नोटिस आनिले विधानसभा सचिव। बिल प्रत्याहार ने प्रकाश पाई विज्ञप्ति। सूचना अनुसार गत वर्ष बिल आगत करी बाचस्पति, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों दरमा वृद्धि करा जायथिला। नुआ बिल विधानसभा रे पास हेबा परे दरमा और आनुषंगिक भत्ता बाबद को 3,45,000 टंका ओडिशार विधायक मानकु मिली थांता। से समय रे विभिन्न दिग को विधायकों दरमा वृद्धि बिल को तीव्र विरोध करा जायथिला। परे विरोध और शासन विषयक भत्ता वृद्धि को पुनर्निर्माण करने को मुख्यमंत्री को अनुरोध करथिले। तेबे संसदीय परंपरा एवं स्वागत योग्य पदक्षेप बोली मत रखिथिले उभय विरोधी एवं शासक दल विधायक। मूल दरमा पूर्वरु थिला 35,000 टंका। वर्धित दरमा लागू हेबा परे हेला 90,000 टंका को वृद्धि। सेहीपरि समारोह भत्ता 96,000 हेला, जहाँकि पूर्वरु 40,000 टंका थिला। सेहीपरि निर्वाचन मंडली एवं लोकसभा भवन प्रदर्शन भत्ता पूर्वरु 20,000 टंका थिबा बेले एबे 75,000 टंका होइछि। कमिटी भत्ता 1,500 टंकारु 3,000 टंका को वृद्धि पाइथिले। ओडिशा बाहरे बैठक पाई भत्ता 2,000 टंकारु 10,000 टंका को वृद्धि पाइथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଛି 0.53% MBGL। ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଲା ଭୂତଳ ଜଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ କମୁଛି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର। ପୂର୍ବର 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 0.53% MBGL ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି। ଗୃହରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଭୂତଳ ଜଳ କମିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳସ୍ତର ଅବନତି ରୋକିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 33 କୋଟି ବନ୍ଧ, 27ଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ 89 ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।